Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini insyaAllah kita akan mulakan bacaan Al-Quran pada surah Al-A'raf, muka surat 174 ayat 179
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما
قالت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند
عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada Mihrab Al-Quran hari ini dengan sama-sama kita menghayati bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pagi 1 Muharram 1443 Hijrah, alhamdulillah kita masih dapat istiqamah dalam Raudhah Ilmu, kuliah-kuliah ilmu ya seawal pagi. Ustazah percaya sahabat-sahabat juga ya merasakan bagaimana perubahan dan insya-Allah mudah-mudahan keberkahan yang kita rasakan ya apabila kita memulakan kehidupan kita pada awal pagi lagi. Ya, sebelum subuh lagi kita bangun. Kemudian lepas solat subuh berjamaah, tuan puan sekalian, ya kita dapat ikuti majlis ilmu. Apatah lagi yang merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai fokus ataupun perhatian untuk kita sama-sama tadabbur. Tidak adalah perkataan yang lebih hebat, yang lebih baik, ya, yang lebih bermanfaat ya berbanding dengan Al-Quran, yakni kalamullah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Puan Yusni Ramadhani, Puan Musafir Abadi, Puan Zaini Ahmad, Puan Siti Dagar, Puan Nurhayati Abdul Rahman, ya, Puan Embolina, Puan Naamah Sya'ari, dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Mihrabul Quran pada pagi ini. Ya, Ustazah doakan agar sempena dengan satu hijrah, ya 1 Muharram ini tuan puan sekalian, ya kita semua diberikan semangat yang luar biasa. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk meneruskan kehidupan ini ya dengan bimbingannya, dengan penuh kesabaran, kecekalan, dan yang paling penting sekali adalah dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Semalam sahabat-sahabat sekalian ya dalam usrah kami, Ustazah nak kata usrah tak usrah sangat lah ya, macam berbual lah dengan Dr. Azhar ya tentang ya macam-macam yang berlaku di keliling kita. Lepas tu bercakap soal kehidupan dan kematian. Antara yang Ustazah rasa tertanam lah ya dalam hati Ustazah, sahabat-sahabat, bila Dr. Azhar kata satu pengajaran yang besar dalam hidup kita adalah betapa nilai kehidupan kita itu bergantung sahabat-sahabat kepada khatimah, ya, kepada penghabisannya. Amalan yang kita buat, ya, kebaikan yang kita buat, perjuangan kita dalam hidup ini untuk menjadi hamba Allah yang saleh, itu sangat ditentukan oleh khatimah. Ya, nilainya itu adalah pada penghabisannya, penutupnya ataupun penamat kehidupan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, nilai istiqamah itu sangat penting.
Bayangkan kalau seorang hamba Allah yang daripada awal kehidupan dia, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Allah merasa kagum, Allah merasa takjub. Walaupun sebenarnya tuan-puan sekalian, ya tak perlu pun kita katalah, ya tak perlu pun Allah nak rasa kagum pada hambanya. Tak perlu pun Allah nak rasa kagum, nak rasa takjub pada hambanya. Tapi ini bukan soal, ia nak mengatakan soal keperluan kepada Allah, kerana Allah tidak perlu kepada apa pun. Tapi nak menggambarkan hebatnya orang ataupun golongan yang Allah kagum ni. Siapa dia golongan yang Allah kagum, tuan-puan sekalian? Allah kagum dengan para pemuda. Allah kagum dengan orang-orang muda yang dalam kehidupannya tidak berlaku penyelewengan. Yang dalam kehidupannya tidak berlaku kegelinciran. Maknanya tuan-puan sekalian, di sana ada golongan yang subhanallah, Masya Allah tuan-puan, muda, daripada muda, sampailah dewasa, sampailah tua. Mereka ini golongan yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah golongan yang Allah takjub kepada mereka. Allah kagum kepada mereka. Daripada muda, kemudian dewasa, berlangsunglah dalam keadaan mentaati Allah, terus dalam keadaan spiritual yang makin meningkat kepada Allah Azza wa Jalla, hingga ditutup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan bila kita dengar sedemikian sahabat-sahabat sekalian, ya khususnya ustazah yang mendengar Dr. Azhar cakap macam tu, dalam hati ustazah tuan-puan, ya Allah, merintih. Wahai Allah, tolonglah ya Allah. Bagilah aku kesabaran dalam ketaatan. Bagilah aku petunjuk, taufik dan hidayah sampai kepada husnul khatimah. Kita terasa bahawa perjuangan ini kena digagahkan. Ya, perjuangan ini perjuangan yang berterusan. Ya, jangan mudah patah semangat, jangan mudah kecewa. Selalu ingat bahawa Allah Maha Adil. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah mensia-siakan ya segala ganjaran dan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sedahsyat mana, sekuat mana perjuangan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sesukar mana kehidupan yang kita lalui, semua itu sahabat-sahabat sekalian disukat oleh Allah. Ya, Allah Maha mengetahui akan qadarnya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Teruslah berpegang dengan tali Allah untuk istiqamah dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Teruslah istiqamah dengan nikmat iman dan Islam. Ia di antara perkara yang menjadi kebahagiaan bagi seorang mukmin dan mukminah di atas muka dunia ini adalah ketika mana dalam hidup ini dapat kita isi dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat yang Allah segerakan kepada hamba-hambanya, ya, yang hidup mengenal Allah dengan perantaraan sahabat-sahabat sekalian, ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, dengan nikmat penglihatan, pendengaran, perasaan yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan nikmat tadabbur untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jua yang berlaku dalam hidup kita selama ini, ya, dalam kehidupan di dunia dengan penuh pancarobanya pada hari ini, tuan-puan sekalian, tidak lain dan tidak bukan untuk kita melihat keagungan, kebesaran, kebaikan, ya, segala kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Untuk kita melihat keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah perkara yang pertama, yakni Allah, Allah, Allah. Bicara kita dalam apa jua isu mesti membawa manusia untuk memuji, memuja, mencintai, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah sekalian, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, mudah-mudahan tuan-puan boleh terus, ya, memberikan komentar, ya, pada ruangan komen, memberikan respon, ya, supaya berlaku interaksi di antara kita. Teruskan share dan tag kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita nak jadi ustazah nak panggil pelajar pun, ya, tak adalah macam pelajar sangat kan, ya. Sahabat-sahabat ni kebanyakannya adalah guru-guru ustazah juga. Jadi kita saling dalam suasana ini, ya, untuk saling
untuk saling lebih interaktif, ya, lebih interaktif. Jadi ustazah pun akan selalu melihat kalau ada soalan dan sebagainya, ya ustazah akan cuba jawab, dan ustazah sangat menghargai dan berterima kasih ya kepada sahabat-sahabat yang tolong mencatat apa saja ya yang ustazah sebut pada hari ini. Bahkan kalau ada salah silap dalam apa yang ustazah sampaikan, ya silakan cepat pantas untuk perbaikinya dalam ruangan komen kalau ada salah baca ayat Quran dan sebagainya. Ya, kerana kita hidup dalam budaya nasihat menasihati, tegur menegur, ya, yang penting adalah kebenaran itulah yang terserlah, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita baca ayat 9 hingga 19. Masya Allah, ya, indah dan seronoknya dapat baca ayat Quran, nikmat yang sangat besar. Ya, dan mari kita baca surah Al-A'la ayat 9 hingga 19. Maknanya daripada ayat 9 sampai habislah hari ini, ya, kita akan baca surah Al-A'la. Jemput semua Puan Liza, Kak Ngah, Puan Salwa, ya, Puan Suryati, kita nak baca Quran ni surah Al-A'la ayat 9 hingga 19, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Fadzakir, oleh sebab itu berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, kerana peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha, kerana orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat peringatan, akan mendapat pelajaran daripada peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa, adapun orang-orang yang binasa, orang-orang yang ashqa, tuan-puan, orang kafir, tuan-puan sekalian, orang-orang yang celaka. Ashqa adalah golongan yang celaka. Wa yatajannabuha, akan sentiasa menjauhkan diri daripada peringatan. Allahu Akbar. Iaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Allazi yaslan naral kubra. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, memang mereka akan senantiasa menjauhi diri daripada peringatan. Kerana mereka adalah orang yang akan masuk dalam api neraka yang menjulang-julang. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup. Maksud dia sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam keadaan yang bagaimana dalam neraka tersebut, ya, dalam keadaan sentiasa menikmati azab daripada Allah Azza wa Jalla, sentiasa pada setiap inci luar dan dalam tubuh badan, ya, sentiasa dalam keadaan menikmati, menanggung azab yang sangat pedih. Kenapa Ustazah gunakan perkataan menikmati? Sebab dalam Quran selalu sebut demikian. Sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk sindiran yang amat-amat tajam dan menyakitkan. Ya, nikmatilah azab api neraka Jahannam. Macam mana dulu kamu nikmati dosa yang kamu lakukan masa dekat dunia dan kamu tidak kembali kepada Allah. Kamu tidak bertaubat kepada Allah. Kamu tidak ambil peringatan daripada orang yang memberikan peringatan, maka nikmatilah azab neraka yang pedih. Ya, kalau
Kalau daging ni tuan-puan sekalian, kulit ni tuan-puan sekalian, bila kena pada api neraka Jahannam yang menjulang, pasti akan luruh. Pasti akan tanggal kulit daripada daging, daripada tulang. Lebur, luruh diganti dengan kulit yang baru. Lebur, luruh diganti dengan daging yang baru. Yang penting setiap saat akan menanggung azab api neraka Jahannam yang sangat dahsyat. Qad aflaha man tazakka, pada ayat yang ke-14. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Tazakka maknanya senantiasa menyucikan diri. Ya, pada hari ini, esok, kemarin, itulah yang dilakukan oleh orang yang aflah, orang-orang yang beroleh keberuntungan, kejayaan. Mereka hidup dalam keadaan menyucikan hati. Rasa je dekat hati ni ada benda tak kena, ada benda tak betul. Kenapa aku tidak boleh melakukan benda yang taat dengan ringan badan? Kenapa aku tidak boleh bersegera pada perkara kebaikan? Kenapa aku terjebak kepada perkara-perkara maksiat? Kenapa aku hidup larut dalam kelalaian? Ini adalah persoalan yang selalu datang kepada orang yang muhasabah diri. Sebaik saja dia terasa, ya Allah aku ni lalai, aku jauh daripada Quran, aku sangat payah nak bangun tahajud, aku ni susah sangat nak taat pada suami, aku ni telah mendurhakai ayahandaku. Setiap kali dia terasa demikian tuan-puan, tazakka, maka dia akan cepat-cepat mengambil peringatan dan cepat-cepat tazakka, iaitu menyucikan hati. Inilah orang yang aflah, orang yang akan beruntung, iaitu orang yang sentiasa menyucikan hati. Wa dzakara isma rabbih, dan sentiasa tuan-puan sekalian mengingati nama Tuhannya, fasalla, dan dia menunaikan solat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi kamu adalah orang-orang yang memilih kehidupan dunia. Tu'thiruna, kehidupan dunia lebih memberi pengaruh kepada kamu. Kehidupan dunia lebih memberi kesan kepada hati kamu. Kehidupan dunia mewarnai pandangan mata kamu. Kehidupan dunia menjadi hiruk pikuk pada pendengaran kamu. Baik mata kamu, baik telinga kamu, baik hati kamu, bahkan fikiran kamu sebenarnya sudah tenggelam dengan kesan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu benar-benar terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik. Khairun, lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Inna hadha lafi suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yakni kitab-kitab Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan juga Musa, Nabi Musa alaihi salam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada ayat yang Ustazah bacakan ini, kita bercakap tentang beberapa perkara. Kita masih lagi bercakap tentang menyucikan hati. Dan orang yang menyucikan hati adalah orang yang mengambil manfaat daripada nasihat, daripada peringatan, daripada teguran. Siapakah orang yang benar-benar menghargai teguran, menghargai nasihat dalam kerangka untuk membersihkan hati kita? Jawabnya, sayadzakkaru man yakhsha. Jawabnya adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut dengan azab Allah. Orang yang takut tuan-puan sekalian, kok-koklah akhir besok macam mana ni pengakhiran hidup. Bolehkah aku husnul khatimah ya Allah? Ya, di mana aku akan mati? Bagaimana aku akan mati? Ya, macam mana aku akan mati? Bila aku akan mati? Apakah amalan pengakhiran kepada kematianku? Orang yang ada rasa yakhsha, yang takut tuan-puan sekalian, akan cepat-cepat mengambil peringatan. Akan cepat-cepat mengambil teguran dan nasihat daripada orang lain. Kenapa? Kerana mereka bimbang dengan masa depan mereka. Daripada nasihat dan peringatan itu, mereka nak berpegang teguh dengan tali Allah. Mereka nak terus berdoa kepada Allah. Mereka nak terus menyucikan hati mereka agar Allah sayang dan cinta. Dan Allah masukkan dalam hati kita keimanan dan tauhid yang benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang hebat yang mengambil peringatan. Tapi orang yang binasa, tuan-puan sekalian, kita sudah boleh lihat. Kita dah boleh lihat dah tanda-tanda dia. Ya, mungkin kita kata kebinasaan, kecelakaan yang menyeluruh tu tuan-puan sekalian kepada non-Muslim, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah.
Tapi kita melihat bagaimana langkah-langkah menuju kepada kebinasaan itu sudah nampak. Ya, ada tanda-tanda dia. Di antara tandanya apa dia, tuan-puan? Tidak mahu mengambil peringatan. Tidak mempedulikan sebarang bentuk peringatan dan nasihat. Ya, telinga tu tutup macam orang pekak. Mata macam orang buta, tuan-puan sekalian. Makna kata apa? Ini makna majazi, ya. Makna di sebalik tu. Maknanya apa? Langsung tak nak mengambil iktibar pun pada apa perkara yang berlaku. Tak nak mengambil peringatan pun pada setiap nasihat yang diberikan. Kenapa? Kerana Allah nak tunjukkan inilah dia golongan yang sebenarnya langkahnya langkah menuju kepada kebinasaan. Kita jangan tengok orang, tuan-puan sekalian. Jangan tengok orang je dulu, maksud Ustazah. Ya, apa pun yang kita belajar, tuan-puan sekalian, suluh diri kita dulu. Ya, tengok diri kita dulu. Akukah orang yang tidak mempedulikan peringatan? Akukah orang yang tidak mahu mendengar peringatan? Akukah orang yang membaku sampahkan peringatan dan nasihat daripada orang lain? Ini soalan yang kita nak tanya kepada diri kita. Ya, sesungguhnya orang yang menghargai, mensyukuri peringatan, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah, tuan-puan sekalian, dan dia sentiasa menyucikan jiwanya, sentiasa mengingati Allah, ya, bila dia menyucikan hati dia, dia teringat kepada Allah, fasalla, lalu dia berdoa kepada Allah, lalu dia salat, lalu dia memuji Allah. Salat yang kita faham, tuan-puan sekalian, subhanallah, satu bentuk ibadah, ya, yang betul-betul eksklusif di antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan memberi salam. Tak ada orang boleh kacau kita ketika itu. Tidak ada interaksi kita dengan manusia ketika mana itu, tuan-puan sekalian. Itu kita benar-benar dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyucikan hati dia senang untuk mengingati Allah. Orang yang menyucikan hati dia seronok untuk terus sujud dan rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara salah satu kriteria, tuan-puan sekalian, kesan daripada kita yang menyucikan hati. Apa dia? Kita akan banyak ingat Allah. Zikran kathira. Banyak ingat Allah. Dan yang kedua, tubuh badan kita, hati, jiwa, raga kita ringan sangat untuk melakukan ataupun melaksanakan salat. Allahumma ja'al qurrata aini fi salah. Ya Allah, jadikanlah penyejuk hatiku pada amalan salat yang aku lakukan. Jadikanlah penyejuk hati kami pada amalan salat, ya Allah. Ini sebagai satu tanda, ya, orang yang telah berjaya menyucikan hatinya. Tapi kenapa tak nak ambil peringatan? Tapi kenapa, ya, tak nak menyucikan hati? Kenapa kurang sangat ingat pada Allah? Kenapa kamu tak merasa ringan untuk menunaikan salat? Kenapa dan kenapa? Dijawab pada ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kerana kamu sudah dipengaruhi oleh dunia. Kerana kamu sudah kemaruk oleh dunia. Kamu sudah diracuni oleh dunia. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Ingat lagi tak yang Ustazah pernah cakap dalam Mihrabul Quran? Dunia ini racun. Dunia ini racun. Penawarnya adalah zikrullah. Ya, kalau kita kata, oh ini sebahagian daripada dunia yang kita nak gunakan, ya. Ketika mana kita nak memanfaatkan dunia ni, tuan-puan sekalian, di dalamnya mesti ada zikrullah. Sama ada niatnya kerana Allah, kemudian meraihkan syariat seperti mana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika mana kita melakukan sesuatu, contoh kita kata kita mengambil harta, kita mengambil dunia, tapi kita manfaatkan untuk kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka itu tidaklah tinggal menjadi benda dunia semata-mata. Tapi boleh dimanfaatkan sampai kita mati. Cuma syarat dia apa, tuan-puan sekalian? Dunia ni racun. Penawarnya adalah zikrullah. Maknanya pada dunia ini, tuan-puan sekalian, mesti ada ingatan kita kepada Allah. Mesti yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Buat sesuatu, niatkan kerana Allah. Buat sesuatu, ikut syariat seperti mana yang Allah telah turunkan. Buat sesuatu, bersihkan diri kita kepada Allah. Pada amalan yang kita buat, semasa, sebelum, selepas, istighfar banyak-banyak supaya amalan kita tidak rosak. Berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ambil masa, sahabat-sahabat. Duduk sekejap. Ya, macam kita baca semalam, ya, doa akhir tahun, doa awal tahun. Masya Allah, indahnya doa tersebut.
Ya, pada doa akhir tahun kita merayu kepada Allah. Ada banyak dosa dan kesilapan yang kita lakukan. Ya, agar Allah sudi mengampunkan. Lupus kirakanlah segala salah silap dosa yang pernah kita buat. Allah boleh saja nak menyiksa kita. Tapi dalam masa yang sama kita yakin bahawa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan Allah menangguhkan. Ya, Allah tak azab pun kita dengan segala dosa yang kita buat. Bahkan Allah terus memberikan kita nikmat, terus memberikan kita kebaikan. Lalu kita terus memohon ampun pada Allah, mengakui nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap penutup kepada tahun 1442 Hijrah yang tertulis hanyalah amalan-amalan kebaikan. Mana dia amalan jahat yang pernah kita buat, yang pernah malaikat tulis, semuanya Allah dah ampunkan, Allah maafkan, lupus kira. Langsung tak ada kesan dalam buku amalan kita, langsung tak tercatat. Tak tulis pun dah delete ke apa, tak ada, delete terus, tak ada kesan apa-apa lagi dah. Ya, demikianlah permintaan kita kepada Allah. Dan kemudian bila masuk awal tahun, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan 1443 Hijrah ya tahun yang bersinar-sinar untuk kita. Yang kita menjadi jalan kepada kebaikan dan kebaikan berlari mendapatkan kita. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ya, bila kita terus berdoa dan memohon kepada Allah supaya kehidupan dunia kita ini ada makna zikrullah. Kalau tak, dunia ni racun pada kita tuan-puan. Ya, pujian orang jadi racun kecuali kita terima dengan zikrullah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, kita sebut langsung, Masya Allah, itu adalah apa yang Allah kehendaki. Tidak ada kekuatan kecuali dengannya. Ya, dan kita pun cuba sahabat-sahabat sekalian, kalau kita dipuji di tengah-tengah kawan-kawan yang lain, cuba tuan-puan sekalian untuk berhentikan pujian orang tu. Ini satu kaedah yang kita kena ambil kira. Berhentikan pujian orang tu. Cepat-cepat cakap, Masya Allah, la quwata illa billah. Allah nak bagi pada siapa pun Allah boleh bagi apa yang Allah bagi pada saya sekarang. Supaya tidak berlarutan. Ya, lama-lama pujian boleh jadi racun. Sama juga dengan kejian. Kejian tentulah rasa macam racun lah kejian ni kan. Tapi subhanallah, kejian yang kita terima dengan mengingati Allah. Astaghfirullahalazim. Mereka mengkeji aku ya Allah. Dalam keadaan mereka tak tahu pun hati aku sebusuk mana. Jangan kata hati aku sewangi mana. Jangan kata hatiku sehebat mana. Tapi kita kata apa? Mereka keji aku dengan 1-2 ayat dan perkataan dalam keadaan mereka tak tahu pun hati aku sebusuk mana. Mereka tak tahu pun seculas mana aku dengan ibadah. Mereka tak tahu pun ya seteruk mana dalam hati aku. Maknanya kutukan mereka masih pada kadar yang biasa-biasa. Kalau mereka tahu hakikat yang sebenar dalam hati ni, mereka akan hidup pagi, petang, siang, malam mengutuk aku. Jadi kita cepat-cepat teringat, astaghfirullahalazim. Ya, terima kasih ya Allah, masih banyak lagi aib aku yang engkau tutup. Ya, cepat-cepat kita nak berubah dan berhijrah. Inilah sahabat-sahabat manusia yang tidak terpengaruh dengan dunia. Bahkan dia selalu ingat dunia ni racun. Ya, kecuali kamu kembali kepada Allah. Kecuali kamu ingat kepada Allah. Kecuali kamu menggunakan nikmat dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu kadang-kadang tuan-puan kena tengok. Ya, jalan sedekah tu jalan untuk kita menyukat kadar dunia yang kita ambil. Kalau kita tak sedekah, mungkin pada setengah orang berkumpul tuan-puan sebanyak-banyaknya harta dunia. Tapi subhanallah, sedekah membenarkan iman dalam hati kita. Ya, zakat atau nama penyucian tuan-puan sekalian. Tengok namanya zakat, zakah. Ya, daripada perkataan suci, menyucikan. Kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah. Supaya apa? Tidak berlaku monopoli harta, bertumpuk-tumpuk kat kita. Supaya kita tidak larut dalam kehidupan racun tadi tuan-puan sekalian. Ada zikrullah pada harta kita, kita keluarkan sedekah. Kita keluarkan zakat, yakni sedekah yang wajib. Ya, kita cakna kepada ummah, tengok apa benda yang kita patut tolong. Ya, kita wakaf, kita infak untuk bangunkan sahabat-sahabat sekalian apa saja yang memberikan kebaikan kepada agama Allah. Ini adalah orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ya, kita tolong agama Allah, nak ajak manusia supaya ingat pada Quran, beramal dengan Quran. Pastikan di sana ada golongan penghafaz-penghafaz Quran yang benar-benar akhlak mereka cuba untuk mencontohi Al-Quran.
Orang yang menghafaz Quran, yang benar-benar memahami Al-Quran ataupun sentiasa cuba memahami Al-Quran. Bukan semata-mata hafaz Quran. Itu bukan generasi Rabbani kalau semata-mata hafaz Quran, kemudian Quran menjadi hujah pula ke atas kita. Kenapa? Sebab kita tak beramah dengan Quran tu. Tapi Quran yang kita hafal, yang menjadi kehidupan kita, yang kita amalkan, yang kita daulatkan, yang benar-benar menjadi sahabat kita, petunjuk dalam kehidupan kita, ini baru betul-betul generasi Al-Quran. Apa saja bentuk pertolongan kita, tuan-puan, untuk menjayakan misi generasi Al-Quran supaya setiap zaman ada generasi Al-Quran, yang Quran tersimpan dalam dada mereka. Yang Allah jauhkan daripada azab, tuan-puan sekalian, pada masyarakat, pada umat itu kerana masih ada orang-orang yang menjaga Al-Quran di dalamnya. Maka apa yang kita lakukan, tuan-puan sekalian, dalam usaha untuk menjaga, untuk memastikan kewujudan, kehadiran, pendidikan generasi Al-Quran, ini adalah infak yang besar di jalan Allah. Ini adalah penyucian harta-harta kita, penyucian hati kita. In tansurullaha yansurkum. Ini adalah dalam kerangka kita menolong agama Allah. Sekiranya kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah lah yang akan sentiasa menolong kamu. In tansurullaha, sekiranya kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Kita kena faham benda ni, sahabat-sahabat sekalian. Letakkan bermula daripada 1 Muharram tahun ni, tuan-puan sekalian, apa saja yang kita buat, biarlah dalam bentuk untuk menolong agama Allah. Jangan semata-mata kerana niat peribadi. Kenapa buat ni? Kerana agama Allah. Aku nak tolong menegakkan agama Allah. Aku nak tolong bawa masyarakat kepada agama Allah. Saya nak tolong menyampaikan intipati agama Allah. Saya nak tolong untuk bawa manusia faham kepada agama Allah. Allah jamin dalam ayat Quran, yang surkum, sebaik kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kamu ada hal apa? Kamu ada hajat apa? Kamu ada urusan apa? Urusan anak-anak ke? Urusan duit ke? Urusan rumah tangga ke? Urusan hati kamu berpenyakit ke? Urusan tubuh badan kamu sakit ke? Yang surkum, Allah menjanjikan pertolongan kepada kalian. Syaratnya apa? In tansurullah, kamu kena tolong agama Allah. Ini adalah satu pembaharuan dalam Muharram kita, tuan-puan sekalian. Dalam tahun baru, dalam hijrah ini, tuan-puan sekalian, letak semula, buat mindset kita apa-apa pun untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Tak nak letakkan nama-nama manusia, individu, tak. Letak yang besar, tuan-puan, menolong agama Allah. Bila kita sebut menolong agama Allah, insya-Allah, tuan-puan, kita takkan terpengaruh dengan hidup dunia. Dunia ni hijau, ranum, macam-macam lah. Mudah sangat untuk kita terlalai, terpengaruh. Kadang-kadang segelintir kita, termasuk diri kita sendiri, hanya sempat mengambil peringatan atas sesuatu perkara tu sekejap je. 1 hari je ambil peringatan. Hari ke-3, hari ke-5, bulan ke-5, bulan ke-6, tak ada langsung dah. Semua jadi macam alas. Jadi macam kalis biasa. Kalis je, kalis. Alah biasa, alah bisa, tegal biasa. Tapi kita nak menjadi hamba Allah yang mengambil peringatan seumur hayat kita. Sehabis usia, kita nak jadi manusia yang sentiasa mengambil peringatan kerana kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Kamu cuba timbang betul-betul antara dunia dengan akhirat. Kamu cuba kenal betul-betul di antara dunia dan akhirat. Kamu cuba fikir betul-betul kehidupan dunia dengan akhirat. Apa di kehidupan dunia? Sebuah kehidupan yang fana. Kehidupan yang musnah, kehidupan yang akan hancur, kehidupan yang tak boleh bertahan lama, kehidupan yang pasti akan didatangi satu musibah yang sangat besar, iaitu kematian. Itu kehidupan dunia. Kamu tak pernah bertemu dengan kehidupan di dunia di mana orang sentiasa di atas, kecuali dia akan jatuh tergolek-golek ke bawah. Kamu tak pernah bertemu dengan sebuah kehidupan dunia, orang yang sentiasa mewah, sentiasa berada pada pandangan, pada pengaruh yang hebat, jawatan yang tinggi, pujilah, berbakul-bakul, pujilah dia. Kamu takkan temui kecuali dia akan mati. Dia akan jatuh. Dia akan turun.
Makin tinggi naiknya pada kehidupan dunia, boleh jadi kadang-kadang jatuhnya lebih sakit, lebih teruk lagi. Itu kita dapati tuan-puan daripada pengamatan kita terhadap kehidupan dunia. Jangan kata manusia secara individu, bahkan sebuah tamadun yang hebat. Bila sebut tamadun, Masya Allah tuan-puan sekalian, ini adalah peradaban sesebuah bangsa, peradaban sesebuah masyarakat. Maknanya, berapa ramai itu membina tamadun dengan segala infrastruktur yang hebat, segala ciri-ciri kehebatan pada pelbagai bidang, tuan-puan sekalian. Tapi kita tidak pernah bertemu dengan sebuah tamadun pun kecuali dia akan jatuh, kecuali dia akan merosot, kecuali dia akan merudum. Tengoklah sejarah tamadun-tamadun Mesir, tamadun Mesopotamia, tamadun apa-apa pun tuan-puan sekalian, ni contoh tamadun lama yang sangat hebat. Tengok hari ni, sampai hari ni kita tengok piramid yang tersergam tu tuan-puan sekalian. Masya Allah, berapa tahun dah. Ya, berapa tahun tuan-puan, pembinaannya masih ada sampai hari ni. Tapi mana kaum yang membinanya? Mana Fir'aun? Mana kaum yang bersama dengan Fir'aun? Mereka sudah ditenggelamkan dalam Laut Merah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah dia kehidupan dunia, timbang dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Fahami betul-betul tabiat hidup dunia dengan akhirat. Kita akan bertemu dengan keyakinan bahawa dunia adalah satu kehidupan yang sangat rapuh. Siapa yang membina dunia, ibaratnya dia memang membina perkara yang rapuh. Bila-bila masa, ya boleh hancur. Macam sarang labah-labah. Tapi orang yang membina akhirat dia, menyediakan kediaman akhirat dia, memastikan sahabat ke akhirat dia, ya melihat, cuba berusaha tuan-puan supaya nanti aku ni ada kediaman yang baik dekat akhirat, ada sahabat yang baik dekat akhirat, duduk dalam lingkungan yang baik di akhirat, ada makanan yang baik di akhirat, ada nasib yang baik dekat akhirat. Maka dekat dunia dia buat sesuatu untuk akhirat dia. Dan bila kita sebut untuk akhirat, bukan bermakna dunia kita ni tinggal, dunia kita ni mereput, dunia kita ni ya maknanya muflis dan sebagainya. Tidak. Orang yang mencari akhirat, mengejar akhirat, dunia akan ikut sekali. Tapi orang yang mengejar dunia, tuan-puan sekalian, akhirat akan tinggal. Ia terlepas daripada ikatan hidup dia. Dan ini adalah peringatan yang Allah berikan sahabat-sahabat sekalian, ya, berzaman, bergenerasi, bahkan pada suhuf Ibrahim, pada suhuf Musa AS, tetap ada mengatakan tentang nilai akhirat dengan nilai dunia yang berbeza. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, ini adalah peringatan yang sentiasa ada sahabat-sahabat sekalian. Ya, termasuklah pada suhuf Ibrahim yang berjumlah 10. Ya, daripada suhuf Nabi Musa yang berjumlah 10 juga selain daripada Taurat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, Ustazah bacakan sedikit bagaimana Imam Ar-Razi, tuan-puan sekalian, berkata, dalam menyingkapi masalah akhirat, manusia terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang yakin dengan kebenarannya. Dan yakin dengan kebenaran itu menyebabkan kita melihat golongan ini bertindak, hidup mereka apa dia? Untuk menyediakan, untuk memastikan di akhirat insya-Allah mereka dalam keadaan yang beruntung. Ia termasuk dalam golongan yang berjaya. Ini orang yakin. Yang kedua adalah golongan yang ragu-ragu. Ya, hari ini yakin, esok ragu. Ragu dalam bentuk tengok pada amalan yang kita buat. Tengok pada cara hidup yang kita buat. Kita cakap kat mulut je, yakin dengan mati. Tapi kalau tengok kita larut dalam kelalaian, masih buat maksiat, itu macam tak yakin bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa. Pagi ni kita berada dekat sini dalam mihrab Quran, petang kita boleh berada dalam liang lahat. Hari ni kita berada dalam rumah kita, pagi esok boleh jadi saja. Ya, tak mustahil tuan-puan kita berada di liang lahat. Sebaik kita mati, bekerja orang nak uruskan supaya masukkan kita dalam liang lahat. Tak tunggu lama pun. Sesayang mana pun orang kepada kita, ya, tapi bila sebut kematian tuan-puan, semua orang nak menyempurnakan urusan itu dengan cepat supaya dapat dihantar jenazah itu ke liang lahat dan bermulalah perjalanan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kena ingat betul-betul, ya, nasib kita, apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita ini. Jadi yang kedua golongan ragu-ragu, dan yang ketiga adalah golongan yang mengingkari. Mengingkari terus, tak nak fikir terus.
sama ada tak percaya ataupun tak nak ambil kisah. Lalu kata Imam Ar-Razi, hanya 2 golongan yang awal saja yang boleh mengambil manfaat daripada nasihat, teguran, peringatan. Iaitu golongan yang benar-benar yakin dan golongan yang sekejap yakin, sekejap tidak. Sekejap ragu, sekejap yakin. Itu pun masih lagi boleh mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, Ustazah ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang beberapa nasihat yang ada tuan-puan sekalian dalam Suhuf Ibrahim dan juga Suhuf Musa. Seperti mana yang disebut pada ayat yang ke-19, ya, surah Al-A'la ini. Tapi sebelum tu, Ustazah akan bacakan dulu beberapa hadis Nabi SAW, iaitu yang pertama, ad-dunya. Ad-dunya darun man la daralah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Wa malun man la malalah. Dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Walaha yujma'u man la aqlalah. Di dalam dunia dikumpulkan orang yang tidak berakal. Maknanya tuan-puan sekalian, sebanyak mana pun rumah yang kita ada atas muka dunia ini, tapi kita kena rasakan bahawa ini bukan lagi rumah saya. Sebab apa? Sebab nilai yang fana tadi. Bila-bila masa tuan-puan kita boleh meninggalkan rumah. Baru siap banner. 3 tingkat. Ada lift lagi tuan-puan sekalian. Ya, ini adalah rumah idaman kita. Berpuluh tahun kita cari duit, cari rezeki, kumpul biar boleh beli rumah ini. Tapi subhanallah, Masya Allah, sesaat kita masuk dalam rumah tersebut, sehari kita masuk, esok pagi kita mati. Boleh tak benda tu berlaku? Ya, boleh kalau Allah kehendaki. Maknanya apa? Rumah yang kita ada, rumah yang kita beli kemudian kita sewa, rumah yang kita kumpulkan kemudian buat homestay, maknanya ada 10 rumah yang kita dapat adakan, dapat beli sepanjang kita hidup. Tapi ingatlah bahawa rumah itu adalah bukan rumah kita. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Sahabat-sahabat sekalian, nanti akhirat dapat lagi satu keadaan, apa dia? Tak ada rumah, betul-betul tak ada rumah ke akhirat. Habis tu kat dunia dulu buat apa? Lupa memikirkan kediaman dekat akhirat. Lupa nak fikir kamu nak duduk mana akhirat besok. Pernah tak buat satu decision dalam hidup kamu nak duduk mana ke akhirat? Kita kalau nak pergi Mekah, nak pergi melancong mana-mana, nak duduk mana itulah benda besar kita nak fikir. Hotel mana Ustaz? Ya, jauh ke dekat dengan masjid? Dengan siapa saya nak duduk? Tapi kenapa kita tak berfikir tentang akhirat yang abqa, yang lebih kekal? Kat mana besok kita akan duduk? Siapa akan jadi kawan kita? Dalam lingkungan mana nanti kita akan mendiami di hari akhirat? Ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dalam dunia ini dikumpulkan orang yang tidak berakal. Nabi SAW bersabda lagi, Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa mencintai dunia, maka dia akan membahayakan akhirat dia. Barang siapa mencintai akhirat, maka dia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah sesuatu yang kekal berbanding sesuatu yang musnah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ya, diriwayatkan oleh Abdun bin Hamid, Ibnu Mardaweh dan Ibnu Asakir daripada Abu Dzar radhiyallahu an, bahawasanya ia telah bertanya kepada Nabi SAW, berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Maka baginda menjawab 104 kitab. 10 suhuf kepada Nabi Adam, 5 suhuf kepada 3 suhuf kepada Nabi Idris, ya, kepada Syith, kepada 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum Taurat, dan Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Di dalam suhuf Ibrahim dikatakan, orang yang berakal hendaknya menjaga lisannya. Sahabat-sahabat, ya, menurut riwayatnya dalam Suhuf Ibrahim, ya, suhuf ni adalah lembaran-lembaran. Dia tak sama macam kitab, ya. Suhuf ni lembaran-lembaran. Jadi dalam Suhuf Ibrahim ada banyak bentuk-bentuk peribahasa. Di antaranya adalah dalam Suhuf Ibrahim dikatakan orang yang berakal
adalah orang yang menjaga lisannya, mengetahui nilai waktunya dan konsentrasi pada persoalannya. Ini adalah kata-kata dalam Suhuf Ibrahim. Ya, kemudian dalam Suhuf Ibrahim juga ada mengatakan orang yang berakal seharusnya ada 3 waktu dalam hidupnya. Pertama, waktu bermunajat kepada Tuhannya. Waktu untuk memuhasabah dirinya, yakni merenungi segala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, waktu untuk memenuhi keperluan makan, minum dan orang lain. Jadi ini adalah 3 yang disebutkan dalam Suhuf Ibrahim. Orang yang berakal harus mencari 3 hal. Pertama, mencari bekal untuk akhirat. Kedua, memperbaiki kehidupannya. Dan ketiga, menggunakan kenikmatan yang tidak diharamkan. Ya, Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula dengan Suhuf Musa? Baginda menjawab, semua isi dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran. Bukan kitab Taurat ya tuan-puan, ini lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kata Nabi SAW, semua isinya adalah nasihat. Aku hairan dengan orang yang yakin dengan kematian, bagaimana dia bergembira. Aku hairan dengan orang yang yakin dengan takdir, tapi bagaimana dia bersusah payah. Aku hairan dengan orang yang melihat dunia, dengan hiruk pikuk penduduknya, bagaimana dia boleh tenang dengan dunia. Dan aku hairan dengan orang yang yakin dengan hari perhitungan kelak, tetapi dia tidak beramal. Ini di antara contoh-contoh nasihat dalam Suhuf Musa. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tangan kita ada wahyu daripada Allah yang sama dengan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa? Lalu baginda menjawab, ya. Wahai Abu Dzar, ya, bacalah. Bacalah tu, lalu Nabi SAW membaca ayat yang ke-14 hingga ke-19, iaitu ayat Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, sampai ayat ke-19 Nabi baca sebagai menandakan inilah yang hampir sama dengan Suhuf Ibrahim dan juga Suhuf Musa. Wallahu a'lam, ya, ada beberapa yang kita sebut tadi tu tuan-puan sekalian, riwayatnya tidak jelas, ya, tapi sebagai mengambil peringatan saja, sebab ia bukanlah melibatkan soal akidah dan sebagainya, kita boleh mengambil peringatan pada perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, di mana perkara-perkara itu memang tidak ada bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sama-sama kita mengambil peringatan dan terus mengambil peringatan dalam kehidupan kita ini agar kita benar-benar beroleh husnul khatimah, keberuntungan bertuah hidup dunia dan juga akhirat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sama-sama saling doa mendoakan. Mudah-mudahan ada doa yang mustajab di kalangan kalian yang kami dapat sama-sama menumpang doa tersebut. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput tuan-puan untuk infak pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Mudah-mudahan dapat cepat disegerakan. Sekarang pembinaan juga sudah diteruskan, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, ada saja sebenarnya mungkin orang yang telah mewar-warkan nak bagi sumbangan dalam bentuk yang besar, jumlah yang besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya tuan-puan sekalian, ada yang telah diwar-warkan tu sebenarnya tak sampai pun kepada kami. Maknanya belum sampai pun. Mungkin ada yang berfikir kot, ustazah takkan dapat bantuan daripada sana sini, daripada kerajaan ke apa. Sejujurnya ustazah kata tuan-puan, tidak ada lagi bantuan. Belum ada bantuan daripada kerajaan pun yang kami dapat. Walaupun mungkin ada sebut nak bagi ke apa, tapi sebenarnya belum sampai. Wallahu ta'ala alam apakah masalahnya ke apa,
Tak apalah, itu urusan tu saya tak kisah sangat lah ya. Yang penting kita sama-sama menjadikan ya Madinatul Huffaz sebagai ladang jariah kita bersama. InsyaAllah ya Allah sudah mentakdirkan ya duit siapakah yang akan sama-sama menjadi benih-benih jariah yang akan tumbuh subur insya-Allah tuan-puan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa terus mendoakan kita semua adalah pejuang Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita dan kita merayu kepada Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, iaitu ahli-ahli Allah yang punyai pelbagai keistimewaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku.
siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya